जय जगन्नाथ बंधु मैंने केमिति अछंती। आज मु कहबी आपण मानकु मेष राशि कटर शत्रु। वर्तमान मेष राशि रे चली शनि 7.5 शनि 7.5 समय रे किए सी शत्रु जी भाई भली पाखरे रही सांग भली पाखरे रही निजर अंतरंग है आपणकर गोड़ को काटी पकेब, जी कि आपणकर उन्नति रे बाधा आणिब, जी कि मिठा मिठा कथा कहे मन भितर आपणक पई छंद कपट छलनार जाल बुणी चली थाए, जी कि आपण ऊपर को चढ़िला बेले आपण गोड़ को भिड़ीदेव मेरुदंड हाड़ भांगिबा पई चेष्टा सबुबले करुथिबो। एही व्यक्ति किए देखंतु मेष राशिर लोक बा जेकोसी राशिर जेतबेले शनि 7.5 चले शनिंकर प्रथम पर्यायर आपणकर मित्र होइकी रहिथिबा शत्रु माने धरा पड़ी जाती। से माने प्रथमे सामना को आसती। मनीष कोठी ना कोठी चिन्ही जाइथाए ए लोक तार कौ भली शत्रु एवं अनुताप करे ये लोक को मु एते भल पाउथिली, एते निजर भाबुथिली, एते समर्थन करुथिली, किंतु ये सबु बेले मते मारिबार चक्रांत करुथिला, ये सबु बेले मते अपमान करिबार चक्रांत करुथिला, ये सबु बेले मो बर्बादीर स्वप्न देखुथिला, ये सबु बेले मो नर्क को जीवापाई रास्ता बा पाहाच तैयारी करि चलीथिला। जेतबेले एई जिनिस मुंडरे पशे ना हृदय को बहुत बाधे, मने मने लगे आकु मु एते विश्वास करिथिली। एइठी गोटे कथा मु आपण मानकु कहिबी, मेष राशि नुह जेकोसी राशि रे मध्य शनि 7.5 चली प्रथम पर्यायर शत्रु माने ही जहाकु निजर भाबुथिबे असुविधा बेले आपण को हैरान करिबो, ठिया हबनी, कष्ट को आहुरी ठेलीदेव, से आपण धरी पारिबे, अनुताप करिबे। किंतु देखंतु शनि ग्रह चलती से आपणकर भद्र मुखा तले रही निजर कही आपण को हैरान करुथिबा लोक माननकु धरिबा पई असुविधा समय रे किए आपणकर निजर किए आपणक पर ताकु चिन्हिबा पई असुविधा समय रे किए 2 टंका देई पछे आपणक पाखरे ठिया हेची, किए टंकाटे न देइकी भी आपणकठु दूरेइकी रहिची काले तार सम्मान पळेइबो, काले ताकू आपण टंकाटे मागिदेबे, काले आपणको किछि दबाकू पड़िबो, काले आपणक शत्रु आपणको हैरान कला बेले से धरा पड़ी आपणक पई फसीजिबो। एई भली विभिन्न प्रकार चिंता नहीं आपणकठु से दूरेई रही थाए। सेही भली शत्रु सेही भली निजर खोलपा भितरे रहिथिबा परलोकंकु शनि 7.5 समय रे शनि महाराज धरा पकई दियंती। तेणु शनि 7.5 सब बेले खराब है न थाए। हाँ, निश्चिंत भाव में गोटे नेगेटिव ग्रहर प्रभाव पड़िथिबा हेतु सबु कार्य किछि बाधा आसे, किंतु शनि सरीबा पूर्वर मध्य बहुत भल चमत्कार होता है। मझी पीरियड रे मध्य बहुत भल फल मिली थाए, इनकम बढ़ी थाए, भल सोर्स रु टंका आसी थाए, गुप्त धन मिली थाए। किछि लोक आपणकर जहाकू आपण निजर भाबु नथिबे शत्रु बोली भाबुथिबे दूरेइकी रखुथिबे ता प्रति इम्पोर्टेंस दौ नथिबे, से लोकंकर मर्यादा केते आपण बुझी पारंती, तांको द्वारा आपणको साहाय्य मध्य मिली थाए। तेणु शनि 7.5 लोकंकु एई शिक्षा दबा पई आसी थाए। ता छड़ा जना पड़ी जाए शनि 7.5 कहार कष्टे मष्टे कटि जाए, कहार अल्प किछि बाधारे बहुत सुखरे सुखरे होइकी मध्य कटि जाए, कि बहुत घांटी हो जाए। एइठी मध्य जानिबा दरकार आपणकर कर्म केमिति। जो माने धर्म रास्ता न्याय रास्तार चली थांती कष्टटा आसे, किंतु पत्थरटा पत्र भली होइकी माने हठात मुंड विचलित हो किंतु समस्यार बाट मिल, हठात धन नथिबो बोली आशा भांगी कहीं ना कहीं साहाय्य करदेवे जार धर्म बल थाए। आ जार मझी मझी रागी दुष्ट लोक अन्य को अपमान करे तथापि मध्य मनरे किछि ना किछि धर्म थाए, से लोक अधा सुख अधा दुख देकी जंजाल भितर भी टाणी हे कूलरे लगी जाए। किंतु जो माने संपूर्ण अन्य प्रति वाद हिंसा द्वेष अन्याय अत्याचार करुथांती शनि 7.5 समय रे से प्राय नंडा हो जाती, तांकर प्रत्येक रूप धरा पड़े, अपमान खाती, जो कहती छोटिया भूल ले मध्य धरा पड़ी कि चपल माल पिंधती, यही भली परिस्थिति मध्य होता है। तेबे आगकू आगकू जेते आपण ए वीडियो देखि चलिबे आपणक आगरे माणी ठिया करदेबी आपणकर सेही निज कहूथिबा गुप्त शत्रु जी आपणक पाखरे बसुची, आपणक सह मिशुची, आपणक सह मिठा कथा होउची, आपणक मुंड को आउंसी दउची, किंतु अजाणतरे आपणक पाइका
ଯତୁଗୃହ ଗଢ଼ୁଛି, ଯେମିତି କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯତୁଗୃହ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଲୋକ କିଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିବି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରତିକାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଲ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରତିକାର। କେବେ ବି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଏଇସବୁଥିରେ ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେନି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସାତ୍ଵିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପୂଜା ପାଠ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରୁଣାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ବାହାଘରକୁ ନେଇ, ଲଭ୍କୁ ନେଇକି, ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ, ଚାକିରିକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି କାମ କରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିକି ଆପଣ ମାସେ 43 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିନି, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଭଳି ବା ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ପୁଅ, ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଭଳି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯିଏ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହଁରେ ଭଲରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିକି ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅନେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କପି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିବେ। ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଏବଂ ଭାଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ଲୋକ ବା ଭାଇ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯେତିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାତୃବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଇମାନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ। ସେତିକିବେଳେ ଶନିଦେବ ଯଦି ବଳବତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଇର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରେ। ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ହିଁ ଶତ୍ରୁବତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଜମିଜୁମା ମକଦ୍ଦମା କରିବେ, ଜମିକୁ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଲିଟିଗେସନ୍ ଆଣିବେ, ଜମିକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ମିଶିକି ଥିବ ସେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କିଛି ହାତେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଭଲରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ, ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ଚାହିଁବ। କାରଣ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ କେବେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଇ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ସାଧାରଣତଃ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଭାଇ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ତେଣୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମେଷ ରାଶି ନିଜର ଭାଇ ଭଳି ଭାବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ଯିଏ କାମ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଏ। ଅଫିସରେ ଠକି ଦେବାର, ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଘରେ ନିଜ ଭାଇଠୁ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇବା, ଅସମ୍ମାନ ପାଇବା ବା ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭାଇ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଘୋଷଡ଼ା ହେଇକି ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ବା ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ହୁସିଆରି ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି, କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି ରାବଣର ତ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ବା ଗୃହ ଭେଦୀ ବିଭୀଷଣ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭାଇ ହୁଏତ ଆଗକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ହିଁ କଷ୍ଟର କାରଣ
ହେବ ବା ଭାଇ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ହିଁ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ। ନିଜର ଭାଇ ନଥିଲେ ଦାଦା ବଡ଼ ବାପାର ମାମୁଁ ପିଇସା ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ଭାଇ ଥିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବ। ବା ଅଫିସରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିଲେ ଖୁବ୍ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ବାକି ଶନିଦେବ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗ ପଛ ବାଁ ଡାହାଣ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଆଖି ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିକି ଆପଣ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ସମୟ ହିଁ ସେଇଆ। ମେଷ ରାଶି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶତ୍ରୁ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜେ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ବିଚାର କରି କରନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ କିଛି କାରବାର କରିବାର ଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର କରିକି କରନ୍ତୁ। କାହାର ଖାଲି ମିଠା କଥାରେ ଭରସା କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ। କାଗଜପତ୍ର ଲେଖା ପଢ଼ା ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଖାସ୍ କରିକି ପାର୍ଟନର ବି ଭାଇ ଭଳି ନା। କାହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ସହ ଯିଏ କାମ ନେବ ସେ ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ମନରୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ପିଲା ପରିବାରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ହଠାତ୍ ଟେନସନ୍ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ଟିକେ ଡେରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ସାଧାରଣତଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ସେ ଆଖି ବୁଜୁ ବୁଜୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଘର କିଣିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କିଣା ହେବ, ପଇସା ଆସିଲା ଏଇନା କିଣିଦେବା, 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାହାର କିଣିବା, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍, ପେସେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଖୁବ୍ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ହେବ ଶନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅପେକ୍ଷା ଦରକାର। ବିନା ଅପେକ୍ଷା ବିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, କଲବଲ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହେବ, ଭଲ ହେବ। ଜାଗା ବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଠି ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ମାସକେ ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସରେ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଚାଲୁଛି, ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ବିବାହରୁ ନେଇ ଲଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲଭ୍ରୁ ନେଇକି ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଫିସର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ, କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।